नमस्कार आजिर एही आलोचना को आपण मानक स्वागत। नमस्कार। आज आमे शिक्षादान आउ शिशु विकास सह जड़ित किछि माने बहुत गुरुत्वपूर्ण धारणा भितर को जीवा। हाँ, यह एक बहुत मजेदार विषय। आम पाखरे किछि अभ्यास प्रश्न अछि, मोट 10टा बहुविकल्पी प्रश्न। अच्छा। एगुडी को मुख्यतः अंतर्भुक्तिकरण शिक्षा, पिलांको विकास केमिति हुए, शिक्षण रे आसुथिबा किछि असुविधा बा अक्षमता आउ पिलांको पाई गोटे भलो शिक्षा परिवेश से सबु विषय रे। बहुत बढ़िया। ये सब तो बहुत प्रासंगिक विषय। हाँ, आमर आजिर लक्ष्य खाली उत्तरटा कहीदेबा नुहे, बरं प्रत्येक प्रश्न पछरे कौन कारण अछि, केउ नीति काम करुछि से सबको भलके बुझिबा। एकदम ठीक। गभीर को जीवा दरकार। हाँ, जहा द्वारा एही जटिल लागुथिबा कथा गुड़िक टिके सहजरे बुझी हेबो। तेबे आरंभ करिबा। निश्चय। प्रथम प्रश्न, एइटा अंतर्भुक्तिकरण शिक्षा बा इनक्लूसिव एजुकेशन उपरे। प्रश्नटी होछि, एक अंतर्भुक्तिकरण विद्यालय माने गोटे इनक्लूसिव स्कूल कौन? विकल्प गुड़ाक हेला ए सबु पिलांकर दक्षता जहा भी हो सेमानंकर शिक्षण फलाफल रे उन्नति पाई चेष्टा करे। बी पिलांक भितरे फरक करे आउ विशेष भावे सक्षम पिलांक पाई सहज लक्ष्य रखे। ना ना। सी केवल विशेष भावे सक्षम पिलांकर शिक्षण फलाफल रे उन्नति पाई काम करे आउ डी पिलांकर अक्षमता देखिकी तांकर शिक्षण आवश्यकता ठीक करे। ए भितरु कोटा ठीक लागुछि? देखंतु एकदम आरंभरो एक भलो प्रश्न। एहार सठिक उत्तर हेउछि ए। हाँ, एक अंतर्भुक्तिकरण विद्यालयर मूल कथा हेला समस्तंक पाई शिक्षा। माने स्कूल सबु पिलांकु स्वागत करिवो, तांकर परिवार केमिति, सेमाने केते पारिबे बा न पारिबे, किछि विशेष दरकार अछि कि नाही से सबु देखा जीवनी। ओहो। हाँ, आउ गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा हेला एहा केवल विशेष आवश्यकता थिबा पिलांक पाई नुहे जहा विकल्प सी कहूछि। सेटा भूल। अच्छा। या सबु पिलांकर माने समस्तंकर शिक्षण फलाफल को भलो करिबा पाई काम करे। विकल्प बी तो पूरा उल्टा कथा कहूछि। हाँ, सेटा तो हबनी। हाँ, कारण अंतर्भुक्तिकरण माने तो समानता और समान सुजोग। और विकल्प डी भी पूरा ठीक नुहे, कारण खाली अक्षमता नुहे, प्रत्येक पिलार निज निज आवश्यकता को देखा जाए। तेनु ए ही सबुठु ठीक और पूरा कथाटा को कहूछि। बुझिली। अर्थात एहा खाली भिन्न क्षमता नुहे, बरं सबु प्रकारर पार्थक्य को ग्रहण करी समस्तंक विकास पाई चेष्टा करे। एटा तो बहुत बड़ कथा। निश्चय। एबे जेतेबेले आमे सबु पिलांक कथा कहूचे, सेमानंक भितरे तो किछि पिला बहुत प्रतिभाशाली भी थांती, गिफ्टेड जाहाकु कहा जाए। हाँ, थांती। तेबे आमरो द्वितीय प्रश्न सेही विषय रे। प्रतिभाशालीता गिफ्टेडनेस काहेकि हुए? विकल्प गुड़िक हेला ए जेनेटिक गठन जेनेटिक मेकअप माने जीन पाई, बी परिवेश प्रेरणा माने परिवेश जोगु, सी ए आउ बी दुईटार मिश्रण एवं डी मनसामाजिक कारक साइकोसोशियल फैक्टर्स। कौन लागुछि, केवल जीन ना परिवेश? हाँ हाँ, इटा सही पूर्ण प्रश्न प्रकृति ना पालन पोषण नेचर वर्सेस नर्चर। हाँ हाँ। आउ प्रतिभाशालीता क्षेत्र रे देखंतु बेशी भाग गवेषणा कहूछि जे उत्तरटा होछि सी माने जीन आउ परिवेश दुईटा जाक मिसिगी। ओहो, दुईटा जाक? हाँ, देखंतु गोटे पिल्लार जीन ताकू भलो बुद्धि पाई गोटे मूलदुआ देई पारे, किंतु सेई जो संभावनाटा अछि ताकू वास्तव रे कामरे लगेबा पाई परिवेश दरकार। अच्छा। जदि पिल्ला को घरु साहाय्य मिलिला, पढ़िबा को इच्छा हैला, भलो सुजोग मिलिला, ताहले तार प्रतिभा आउरी बढ़िबा। ठीक। किंतु जदि जीन भलो थिबो किंतु परिवेश भलो नथिबो, ताहले से प्रतिभाटा हुए सेमती फुटिबनी। तेणु खाली गोटे कारण नुहे, एटा दुईटार गोटे जटिल माने पारस्परिक क्रियार फल। हाँ, जेमिति गोटे भलो मंजी पाई भलो माटी पानी भी दरकार। एक्जाक्टली सैया। आउ जो डी ऑप्शन अछि मनोसामाजिक कारक सेगुड़ाक भी परिवेशर गोटे अंश, किंतु सीटा बेशी पूरा कथाटा कहूछि। बुझिले। एबे परिवेश कथा उठिला जेतेबेले तृतीय प्रश्नटा सेया पचारुछि, पिल्लांक भितरे चिंता करिबा आउ सिखिबा पाई गोटे भलो परिवेश केमती तयारी हेबो, सबुठु भलो उपाय कोन? विकल्प ए बहुत समय धरी चुपचाप सुनिबा को देबा, बी बारंबार घर पाठ देबा, सी पिला माने खाली एकुटिया एकुटिया काम करिबे, डी पिला मानंकु कोन सिखिबे आउ केमिते सिखिबे से विषय किछि निष्पत्ति नेबा को देबा। कोटा पिलांकर चिंता शक्ति बढ़ेबो? एइटा बहुत गुरुत्वपूर्ण प्रश्न। एइटा एक्टिव लर्निंग बा सक्रिय शिक्षण कथा कहूछि। आउ एहर ठीक उत्तर हेउछि डी। अच्छा। कथाटा हेला जेतेबेले पिलामानंकु सेमानंक पाठ पढ़ारे किछिटा स्वाधीनता दिया जाए, माने सेमाने कोन पढ़िबे बा केमिति पढ़िबे सेथिरे तांको मतामत निया जाए, सेतिबेले सेमाने पढ़ा प्रति बेसी आग्रह देखांती। हाँ, निज कथा बोली भाबंती। हाँ, आउ दायित्व भी नियंती। एहा द्वारा कोन हुए,
ସେମାନେ ଖାଲି ତଥ୍ୟ ମନେ ରଖିବା ବଦଳରେ ନିଜେ ଭାବିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି, କେମିତି ସମାଧାନ ହେବ ଭାବନ୍ତି। ଏହା ତାଙ୍କର କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ, କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଆଉ ସେଲ୍ଫ ଡାଇରେକ୍ଟେଡ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂକୁ ବଢ଼ାଏ। ଅନ୍ୟ ଅପସନ୍ଗୁଡ଼ା ଯେମିତି ଖାଲି ଶୁଣିବା, ସେଟା ତ ପ୍ୟାସିଭ୍ ହେଇଗଲା। ବହୁତ ହୋମୱାର୍କ ଦେଲେ ବି ସେମାନେ ହୁଏତ ଚାପରେ ରହିବେ। ହଁ, ଖାଲି ଶୁଣିଲେ କ'ଣ ହବ ବା ଖାଲି ଲେଖିଲେ? ଏକଦମ। ଆଉ ଖାଲି ଏକୁଟିଆ କାମ କଲେ ମିଳିମିଶି ଶିଖିବାର ସୁଯୋଗ କମିଯାଏ। ତେଣୁ ପିଲାଙ୍କୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ସାମିଲ କରିବାଟା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଦେଲେ ସେମାନେ ବେଶୀ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଆଉ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ହୁଅନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ ପଏଣ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ପିଲା ତ ସମାନ ଭାବରେ ଶିଖିପାରନ୍ତିନି। କାହାର କିଛି ଅସୁବିଧା ଥାଏ। ହଁ, ଥାଏ। ତାକୁ ତ ଆମେ ଶିକ୍ଷଣ ଅକ୍ଷମତା କହୁ। ତେବେ ଆମର ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ ସେମିତି ଗୋଟେ ଅକ୍ଷମତା ବିଷୟରେ। ମୋଟର କୌଶଳରେ ମାନେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଚଲେଇବା କାମରେ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷଣ ଅକ୍ଷମତା ଦେଖାଯାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଡିସ୍ପ୍ରାକ୍ସିଆ, ବି ଡିସ୍କାଲକ୍ୟୁଲିଆ, ସି ଡିସ୍ଲେକ୍ସିଆ ଆଉ ଡି ଡିସ୍ଫାସିଆ। ଏ ଭିତରୁ କୋଉଟା ଶରୀର ଚଳପ୍ରଚଳ ସହ ଜଡ଼ିତ? ହଁ, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ହେଲା ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଡିସେବିଲିଟିସ୍ ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷଣ ଅକ୍ଷମତା। ଆପଣ ଯୋଉ ମୋଟର କୌଶଳ କଥା ପଚାରିଲେ, ତା ପାଇଁ ଠିକ୍ ଶବ୍ଦଟା ହେଉଛି ଡିସ୍ପ୍ରାକ୍ସିଆ। ଡିସ୍ପ୍ରାକ୍ସିଆ? ହଁ, ଏହାକୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ କୋର୍ଡିନେସନ ଡିସଅର୍ଡର ବା ଡିସିଡି ବି କହନ୍ତି। ଏଥିରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ହାତ ଗୋଡ଼କୁ ଠିକ୍ସେ ଯୋଜନା କରି ଚଳେଇବାରେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ। ଓହୋ। ଯେମିତିକି ସୂକ୍ଷ୍ମ କାମ, ଫାଇନ୍ ମୋଟର ସ୍କିଲ୍ସ, ଲେଖିବା, ଡ୍ରଇଂ କରିବା, ସାର୍ଟ ବୋତାମ ଲଗେଇବା, ଜୋତା ଫିତା ବାନ୍ଧିବା, ଏସବୁରେ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା। ସେମିତି ଗ୍ରସ୍ ମୋଟର ସ୍କିଲ୍ସ, ଯେମିତି ଦୌଡ଼ିବା, ଡେଇଁବା, ବଲ୍ ଫିଙ୍ଗିବା ବା ଧରିବା, ଏସବୁରେ ବି ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ଏମାନେ ଟିକେ ଅସଜୋଡ଼ା ବା କ୍ଲମ୍ଜି ଲାଗିପାରନ୍ତି। ହଁ, କେବେ କେବେ ଦେଖାଯାଏ ପିଲାମାନେ ଏମିତି ହୁଅନ୍ତି। ହଁ, ବାକି ଅପସନ୍ଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖିଲେ ଡିସ୍କାଲକୁଲିଆ ହେଲା ଅଙ୍କ କଷିବାରେ ଅସୁବିଧା, ଡିସ୍ଲେକ୍ସିଆ ହେଲା ପଢ଼ିବା ବନାନ କରିବାରେ ଅସୁବିଧା, ଆଉ ଡିସ୍ଫାସିଆ ହେଲା ଭାଷା ବୁଝିବା ବା କହିବାରେ ଅସୁବିଧା। ତେଣୁ ମୋଟର କୌଶଳ ପାଇଁ ଡିସ୍ପ୍ରାକ୍ସିଆ। ଓହୋ, ଏତେ ପ୍ରକାର ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ାକ ଠିକ୍ସେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ପିଲାକୁ ଭୁଲ ବୁଝିବାର ସମ୍ଭାବନା। ଏକଦମ। ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ, ଅସଜଡ଼ା ଲାଗିପାରେ। ହୁଏତ କିଏ ଭାବିବ ପିଲାଟା ମନ ଦେଉନି କି ଅଳସୁଆ। ହଁ, ସେୟା ହୁଏ। ଏବେ ଏଇ ଶିକ୍ଷଣ ଅକ୍ଷମତା ବିଷୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଶ୍ନ। ଶିକ୍ଷଣ ଅକ୍ଷମତା, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଡିସେବିଲିଟି, ଏଇଟା କି ପ୍ରକାରର ଅବସ୍ଥା? ଅପସନ୍ ଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥା, ଷ୍ଟେବଲ୍ ଷ୍ଟେଟ୍, ବି ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଅବସ୍ଥା, ଭେରିଏବଲ୍ ଷ୍ଟେଟ୍, ସି ଏହା କାମ କରିବାରେ ବାଧା ଦେବ ହିଁ ଦେବ, ଏମିତି କିଛି ନୁହେଁ, ଡି ଠିକ୍ ଇନପୁଟ ଦେଲେ ବି ଏଥିରେ କିଛି ଉନ୍ନତି ହୁଏନି। କୋଉଟା ଠିକ୍? ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଆଉ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବି, ଏହା ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଅବସ୍ଥା। ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ? ହଁ, ଏଇଟା ବୁଝିବା ନିହାତି ଦରକାର। ମାନେ ଶିକ୍ଷଣ ଅକ୍ଷମତା ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ଦାଗ ନୁହେଁ ଯେ ଥରେ ହେଲେ ଆଉ ଭଲ ହେବନି। ଓହୋ। ବାସ୍ତବରେ ପିଲାର କେତେ ଅସୁବିଧା ହବ ବା ସେ କେତେ ଭଲ କରିବ, ସେଇଟା ବହୁତ କଥା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯେମିତି କେତେ ଶୀଘ୍ର ତାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଗଲା, କେମିତି ପଢ଼ାଗଲା, କେତେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଲା। ହଁ। ଯଦି ଠିକ୍ ସମୟରେ, ଠିକ୍ ଉପାୟରେ, ପିଲାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ ଆଉ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଶିକ୍ଷଣ ଅକ୍ଷମତା ଥିବା ପିଲାମାନେ ବି ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିପାରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା କମିଯାଏ। ତେଣୁ ଏହା ସ୍ଥିର ନୁହେଁ, ଏହା ବଦଳିପାରେ। ଏଇଟା ଶୁଣି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଏହା ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଶାର କଥା। ନିଶ୍ଚୟ। ବିକଳ୍ପ ଡି ତ ପୁରା ଭୁଲ, କାରଣ ଠିକ୍ ସାହାଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଉନ୍ନତି ହୁଏ। ହଁ, କାରଣ ଅନେକ ସମୟରେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଡିସେବିଲିଟି ଶୁଣିଲେ ଲାଗେ ଯେମିତି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲେବୁଲ ଲାଗିଗଲା। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳତା କଥାଟା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କଥା ଦେଖିବା। ଷଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ। ପିଲାଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ଆଉ ବିକାଶକୁ ବୁଝିବା ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ଅପସନ୍ ଏ ପଢ଼େଇଲା ବେଳେ ପିଲାଙ୍କର ଭାବନାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା, ବି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଧାରଣା ପାଇବା, ସି ପିଲାଙ୍କୁ କହିବା କେମିତି ସେମାନେ ଜୀବନରେ ଭଲ କରିବେ, ଡି ନିରପେକ୍ଷ ଭାବେ ପଢ଼େଇବା। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଲାଭ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ଭଲ ଶିକ୍ଷକ ହେବା ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କ ମନ କଥା, ସେମାନେ କେମିତି ବଢ଼ନ୍ତି, ସେସବୁ ବୁଝିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ସବୁଠୁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ବି, ବିବିଧ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବା ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଧାରଣା ପାଇବା। ହଁ। କାହିଁକି? କାରଣ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ ଯେତେ ପିଲା ଥାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବୟସ ସମାନ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧି, ଶିଖିବାର ବେଗ, ଶୈଳୀ, ଆଗ୍ରହ, ସାମାଜିକ ଭାବନାତ୍ମକ ବିକାଶ, ପରିବାର ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଥାଏ। ହଁ, ସବୁ ପିଲା ତ ଅଲଗା ଅଲଗା। ହଁ, ତେଣୁ ଯଦି ଶିକ୍ଷକ ପିଲାଙ୍କ ବିକାଶର ନୀତିଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିଥିବେ, ତେବେ ସେ ଏହି ବିବିଧତାକୁ ବୁଝିପାରିବେ। ସେ ଜାଣିପାରିବେ କେଉଁ ବୟସରେ ପିଲା କ'ଣ କରିପାରେ, ତାଙ୍କର କ'ଣ ଦରକାର, ସେମାନେ କେମିତି ଅଲଗା ଅଲଗା ଉପାୟରେ ଶିଖନ୍ତି।
ଏହି ବୁଝାମଣା ହିଁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପାଠପଢ଼ା ଯୋଜନା କରିବାକୁ, ଆଚ୍ଛା। ଯାହାକୁ ଡିଫରେନ୍ସିଏଟେଡ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କୁହାଯାଏ। ବିକଳ୍ପ ଏ ଭାବନା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କାମ ନୁହେଁ। ସି ଖାଲି ଉପଦେଶ ଦେଲେ ହେବନି। ଡି ନିରପେକ୍ଷତା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ବିକାଶର ଜ୍ଞାନ ହିଁ ବିବିଧତାକୁ ସମ୍ଭାଳିବାରେ ସିଧା ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଠିକ୍। ପିଲାଙ୍କୁ ବୁଝିଲେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ପଦ୍ଧତି ବାଛିହେବ। ଏହା ପୁଣି ସେଇ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିକରଣ କଥା ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି। ଏବେ ସପ୍ତମ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏଇଟା କିଛି ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷାଗତ ଧାରଣା ବିଷୟରେ। ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସତ୍ୟ? ଅପସନ୍, ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିବେଶର ବିକାଶ ଓ ଶିକ୍ଷଣ ଉପରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ। ଏମିତି କେବେ ହେବ? ବି, ପିଲାମାନେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପାୟରେ ଶିଖନ୍ତି। ସି, ଜ୍ଞାନ ଆଉ ସାମାଜିକ ଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ଖେଳିବାଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଡି, ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ପିଲାଙ୍କ ଜ୍ଞାନଗତ ବିକାଶ କମିଯାଏ। କୋଉ ବାକ୍ୟଟା ଠିକ୍? ଏଥିରୁ ଯୋଉ ଅପସନ୍ ଅଛି, ସେଥିରୁ ସିଟା ହେଉଛି ସଠିକ୍। ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ଖେଳ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଖେଳିବାଟା। ହଁ, ଆଜିକାଲି ଶିକ୍ଷାଶାସ୍ତ୍ରରେ ଖେଳକୁ ଆଉ ଖାଲି ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ବା ମଜା କରିବା ଜିନିଷ ବୋଲି ଭାବାଯାଉନି। ଏଟା ଶିକ୍ଷଣ ଓ ବିକାଶର ଗୋଟେ ବହୁତ ଜରୁରୀ ଅଂଶ। ଓହୋ। ଖେଳିଲା ବେଳେ ପିଲାମାନେ କେତେ କ'ଣ ଶିଖନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜ ଆଖୁପାଖୁ ଦେଖନ୍ତି, ନୂଆ ଜିନିଷ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଏସବୁ ତାଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧି ବଢ଼ାଏ। ସେମିତି ଅନ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ ସହ ମିଶି ଖେଳିଲେ କେମିତି ମିଳିମିଶି ରହିବେ, ନିଜ ପାଳିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ, ନିୟମ ମାନିବେ, ନିଜ ରାଗକୁ ସମ୍ଭାଳିବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଥା ବୁଝିବେ, ଏସବୁ ସାମାଜିକ ଗୁଣ ଶିଖନ୍ତି। ହଁ, ସେଇଟା ବି ଦରକାର। ହଁ, ଏହା ତାଙ୍କ ଭାଷା କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି ବି ବଢ଼ାଏ। ବାକି ଅପସନ୍ଗୁଡ଼ା ଭୁଲ। ଏ ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିବେଶର ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ଅଛି। ବି, ପିଲାମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଉପାୟରେ ଶିଖନ୍ତି। ଆଉ ଡି, ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ତ ପିଲାଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଳେ କମେନି। ତେବେ ଖେଳ କେବଳ ଖେଳ ନୁହେଁ, ଏହା ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା। ଏଇଟା ଜାଣିବା ପରେ ପିଲାଙ୍କର ଖେଳିବା ସମୟକୁ ଆଉ ହେଳା କରାଯିବନି ବୋଧେ। ହଁ, କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ଆମେ ଆଗରୁ କଥା ହେଉଥିଲେ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀତା ବିଷୟରେ, ବଂଶାନୁକ୍ରମ ଆଉ ପରିବେଶ। ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରଶ୍ନ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆଉ ଟିକେ। ଶିଶୁର ବିକାଶରେ ବଂଶାନୁକ୍ରମ, ହେରିଡିଟି ଆଉ ପରିବେଶ ଏନ୍ଭାୟରନମେଣ୍ଟ ର ଭୂମିକା ବିଷୟରେ କୋଉଟା ସତ? ଅପସନ୍ ଏ, ସାଙ୍ଗମାନେ, ପିୟର୍ସ ଆଉ ଜିନ୍ର ପ୍ରଭାବକୁ ଖାଲି ମିଶେଇ ଦେଇ ହେବନି, ନଟ୍ ଆଡିଟିଭ୍। ବଂଶାନୁକ୍ରମ ଆଉ ପରିବେଶ ଅଲଗା ଅଲଗା କାମ କରନ୍ତି। ପ୍ରବୃତ୍ତିଟା ପରିବେଶରୁ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ବିକାଶ ପାଇଁ ବଂଶାନୁକ୍ରମ ଦରକାର। ବଂଶାନୁକ୍ରମ ଆଉ ପରିବେଶ ଦୁଇଟା ଯାକ 50-50% ଯୋଗଦାନ କରନ୍ତି। ଏଥର କୋଉଟା ଠିକ୍? ଏଟା ବି ଗୋଟେ ଜଟିଳ କଥା। ଏଠି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏ, ସାଥୀ, ଯାହା ପରିବେଶର ଅଂଶ ଆଉ ଜିନ୍ର ଅବଦାନ ଯୋଗାତ୍ମକ ନୁହେଁ। ଯୋଗାତ୍ମକ ନୁହେଁ ମାନେ? ମାନେ ଆମେ ଏମିତି କହିପାରିବାନି ଯେ ପିଲାର ବିକାଶର ଏତିକି % ଜିନ୍ରୁ ଆସିଲା ଆଉ ଏତିକି % ପରିବେଶରୁ। 50-50% ବା 60-40%, ଏମିତି ହିସାବ କରିହେବନି। ଓହୋ। ବାସ୍ତବ କଥାଟା ତାଠୁ ବହୁତ ବେଶୀ ଜଟିଳ। ବଂଶାନୁକ୍ରମ ବା ନେଚର ଆମକୁ କିଛି ସମ୍ଭାବନା ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମ୍ଭାବନା କେମିତି ବାହାରିବ ସେଇଟା ପରିବେଶ ବା ନର୍ଚର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ହଁ। ଆଉ ଏମିତି ବି ହୁଏ ଯେ ଆମ ପରିବେଶ ଆମ ଜିନ୍ କେମିତି କାମ କରିବ ତାକୁ ବି ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଏଟା ଗୋଟେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିଆ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଜିନ୍ ଆଉ ପରିବେଶ ପରସ୍ପର ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲାଭଳି ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରନ୍ତି। ଏହା ଖାଲି A+B ପରି ସରଳ ମିଶାଣ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଅବଦାନ ଯୋଗାତ୍ମକ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିବାଟା ବେଶୀ ଠିକ୍। ବୁଝିଲି। ତେଣୁ ଏହା ଏକ ସହଜ 50-50 ଭାଗ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଜଟିଳ ନାଚ ପରି ଯୋଉଠି ପ୍ରକୃତି ଆଉ ପାଳନ ପୋଷଣ ମିଶିକି ବିକାଶକୁ ରୂପ ଦିଅନ୍ତି। ଏକଦମ। ବିକଳ୍ପ ବି ତ ଭୁଲ। ସେମାନେ ଏକାଠି ହିଁ କାମ କରନ୍ତି। ସି ବି ଗୋଟେ ସରଳ କଥା ହେଇଗଲା। ହଁ, ଏଇ ଜଟିଳତାକୁ ମାନିବା ଦରକାର। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଶିଖିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗ ଦେଖିବା। ଏଇଟା ଜେନ୍ ପିଆଜେଟ୍ଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱ ସହ ଜଡ଼ିତ। ନବମ ପ୍ରଶ୍ନ। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି। ସୀତା ହାତରେ ଭାତ ଡାଲି ଖାଇବା ଶିଖିଛି। ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଡାଲି ଆଉ ଭାତ ଦିଆଗଲା, ସେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ମିଶେଇକି ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଏଠାରେ ସେ ତାର ପୁରୁଣା ସ୍କିମା ବା କାମ କରିବାର ଯୋଜନାରେ ଏ ନୂଆ ଖାଇବା କାମଟାକୁ କରିଛି। ଖାଲି ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ଏ, ଆକୋମୋଡେଟେଡ୍, ବି, ଆସିମିଲେଟେଡ୍, ସି, ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟେଡ୍, ଡି, ଇନିସିଏଟେଡ୍। ସୀତା ଏଠି କ'ଣ କରୁଛି? ଏଟା ପିଆଜେଟ୍ଙ୍କର ଦୁଇଟା ମୁଖ୍ୟ କନସେପ୍ଟ, ଆସିମିଲେସନ୍ ଆଉ ଆକୋମୋଡେସନ୍ କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଉଦାହରଣ। ଏଠି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ବି, ଆସିମିଲେଟେଡ୍ ବା ଆତ୍ମୀକରଣ। ଆସିମିଲେଟେଡ୍। ହଁ, ପିଆଜେଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ନୂଆ ଜିନିଷକୁ ଆମର ପୁରୁଣା ଜ୍ଞାନ ବା କୌଶଳ ଭିତରେ ସିଧାସଳଖ ଫିଟ୍ କରିଦିଅ, ତାକୁ ଆସିମିଲେସନ୍ କୁହାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା। ଏଠି ସୀତାର ହାତରେ ଖାଇବାର ଗୋଟେ ସ୍କିମା, ମାନେ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ ବା ମଡେଲ ଅଛି।
ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଭାତ ଡାଲି ମିଳିଲା ସେ କିଛି ନୂଆ ଶିଖିଲାନି। ସେଇ ପୁରୁଣା ହାତରେ ଖାଇବା ପଦ୍ଧତିରେ ହିଁ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଖାଇଲା। ମାନେ ନୂଆ ଖାଦ୍ୟକୁ ପୁରୁଣା ସ୍କିମାରେ ଫିଟ୍ କରିଦେଲା। ଓହୋ। ଯଦି ଧରାଯାଉ ତାକୁ ଚାମଚରେ ଖାଇବାକୁ କୁହାଯାଇଥାନ୍ତା, ଯାହା ସେ ଜାଣିନଥିଲା, ଆଉ ତା ପାଇଁ ତାକୁ ନିଜ ଖାଇବା ଢଙ୍ଗ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ବା ନୂଆ କୌଶଳ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, ସେଇଟା ହେଇଥାନ୍ତା ଆକୋମୋଡେସନ୍ ବା ସମାଯୋଜନ। ବାଃ, ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ପୁରୁଣା ଜ୍ଞାନରେ ନୂଆକୁ ଫିଟ୍ କଲେ ଆସିମିଲେସନ୍, ଆଉ ନୂଆ ପାଇଁ ପୁରୁଣାକୁ ବଦଳେଇଲେ ଆକୋମୋଡେସନ୍। ବହୁତ ଭଲ। ହଁ, ମୋଟାମୋଟି ସେଇଆ। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ କ୍ଲାସରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ବା ମିଶିକି କାମ କରିବାକୁ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ ୱିଥ୍ ପିୟର୍ସ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା କାହିଁକି ଦରକାର? କ'ଣ ଲାଭ? ଅପସନ୍ ଏ, ସିଲାବସ୍ ଶୀଘ୍ର ସରିଯିବ। ସେମିତି କ'ଣ ହୁଏ? ବି, ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହ ସାମାଜିକ କୌଶଳ ବି ଶିଖନ୍ତି। ସି, ଶିକ୍ଷକ କ୍ଲାସକୁ ଭଲରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବେ। ଡି, ସେମାନେ ପରସ୍ପରଠୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଶିଖିପାରିବେ। ମୁଖ୍ୟ ଲାଭ କ'ଣ? ପିଲାଙ୍କୁ ପରସ୍ପର ସହ କଥା ହେବାକୁ, ମିଶିକି କାମ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବାଟା ଆଜିକାଲି ଶିକ୍ଷାଦାନର ଗୋଟେ ବହୁତ ଜରୁରୀ ଅଂଶ। ଆଉ ଏହାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ବି, ସେମାନେ ପଢ଼ିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମାଜିକ କୌଶଳ ସୋସିଆଲ ସ୍କିଲ୍ସ ଶିଖନ୍ତି। ହଁ, ସେଇଟା ଲାଗୁଛି। ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଗ୍ରୁପରେ କାମ କରନ୍ତି ବା ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଖାଲି ବିଷୟଟା ଶିଖନ୍ତିନି, ତା ସହ ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ଶିଖନ୍ତି। ଯେମିତି ନିଜ କଥା କେମିତି କହିବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା କେମିତି ଶୁଣିବେ, ଅଲଗା ମତକୁ କେମିତି ସମ୍ମାନ ଦେବେ, ଝଗଡ଼ା ହେଲେ କେମିତି ସମାଧାନ କରିବେ, ଟିମ୍ରେ କେମିତି କାମ କରିବେ, ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ସହାନୁଭୂତି ଦେଖେଇବେ। ବାଃ, ଏସବୁ ତ ଜୀବନ ପାଇଁ ଦରକାର। ଏକଦମ। ରୁଷୀୟ ମନୋବିଜ୍ଞାନୀ ଭାଇଗଟ୍ସ୍କି ବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସାମାଜିକ ମିଳାମିଶା, ସୋସିଆଲ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ଶିଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଜରୁରୀ। ପିଲାମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ, ବିଶେଷ କରି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ହିଁ ବେଶୀ ଶିଖନ୍ତି। ହଁ। ଅପସନ୍ ଡି, ଯେ ସେମାନେ ଉତ୍ତର ଶିଖିପାରନ୍ତି, ସେଇଟା ହୁଏତ ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ମୁଖ୍ୟ ଲାଭ ହେଲା ସାମାଜିକ କୌଶଳ ଆଉ ମିଳିମିଶି ଶିଖିବା। ବାକି ଏ ଆଉ ସି ତ ପୁରା ଅଲଗା କଥା। ତେବେ ପିଲାଙ୍କୁ ଏକାଠି କାମ କରିବାକୁ ଦେଲେ ଖାଲି ପାଠପଢ଼ା ନୁହେଁ, ସେମାନେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବାରେ ବି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳେ। ଏଇଟା ଆମ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଶେଷ କଥା। ନିଶ୍ଚୟ। ଆଜି ଆମେ ଏଇ 10ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇ ଶିକ୍ଷକ ଶାସ୍ତ୍ରର କିଛି ମୁଖ୍ୟ କଥା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆମେ ଦେଖିଲେ କେମିତି ଗୋଟେ ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ସ୍କୁଲ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, କେମିତି ପ୍ରତିଭା ପଛରେ ନେଚର ନଚର ଦୁଇଟା ଯାକ ଅଛି, ହଁ। ପିଲାଙ୍କୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଦେଲେ କେମିତି ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼େ, ଶିକ୍ଷଣ ଅକ୍ଷମତା ଯେମିତି ଡିସ୍ପ୍ରାକ୍ସିଆ କ'ଣ, ଆଉ ସେଗୁଡ଼ାକ ଯେ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ଆମେ ପିଲାଙ୍କ ବିକାଶ ବୁଝିବାର ଗୁରୁତ୍ୱ, ଖେଳର ଭୂମିକା, ହେରିଡିଟି, ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟର ଜଟିଳ ସମ୍ପର୍କ, ପିଆଜେଙ୍କର ଆସିମିଲେସନ୍, ଆଉ ଶେଷରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ମିଳାମିଶାର ଲାଭ ବିଷୟରେ ବି ଜାଣିଲେ। ହଁ, ଆଉ ଏଠି ସବୁଠୁ ମଜା କଥା ହେଲା, ଏ ସବୁ ଧାରଣା କେମିତି ପରସ୍ପର ସହ ଜଡ଼ିତ। ଗୋଟେ ଭଲ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ଏ ସବୁକୁ ଏକାଠି ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ, ସେଇଟା ତ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଭଲ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିକରଣ ପରିବେଶ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପିଲାଙ୍କ ବିକାଶର ବିବିଧତା ପ୍ରଶ୍ନ 6 ବୁଝିବାକୁ ହେବ, ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଶ୍ନ 2 ଆଉ ଅକ୍ଷମତା ପ୍ରଶ୍ନ 4, 5 କୁ ଚିହ୍ନି ଠିକ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ହେବ, ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଶ୍ନ 3 ଦେବାକୁ ହେବ, ଆଉ ଖେଳ ପ୍ରଶ୍ନ 7 ଓ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ କାମ ପ୍ରଶ୍ନ 10କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ହେବ। ଏସବୁ ମିଶିଲେ ଯାଇ ଗୋଟେ ଭଲ ଶିକ୍ଷଣ ଅନୁଭୂତି ହେବ। ତେବେ ଏସବୁର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆମ ଆଲୋଚନାରୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଖାଲି ସିଲାବସ୍ ସାରିବା ନୁହେଁ, ଏହା ପିଲାର ପୁରା ବିକାଶକୁ ବୁଝିବା ଆଉ ସେହି ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ଭଲ, ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଆଉ ପ୍ରେରଣା ଦେଲା ଭଳି ପରିବେଶ ତିଆରି କରିବା। ଏକଦମ ସଠିକ୍। ଏହି ମୂଳ କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବା ଶିକ୍ଷକ, ବାପା ମା ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷାନୀତି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଜରୁରୀ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଶେଷରେ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ିଯାଉଛେ। ହଁ, କୁହନ୍ତୁ। ଆମେ ଦେଖିଲେ ପିଲାଙ୍କୁ ନିଜ ପାଠପଢ଼ାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବା ପ୍ରଶ୍ନ 3 ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ମିଶିକି କାମ କରିବାକୁ ଦେବା ପ୍ରଶ୍ନ 10 କେତେ ଭଲ। ଏହାକୁ ଯଦି ଆମେ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚାହିଁବା, ତେବେ ଆମର ଯେଉଁ ପାରମ୍ପରିକ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଅଛି, ବସିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପଢ଼େଇବା ଢଙ୍ଗ, ସେଥିରେ ଆଉ କି ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତରେ ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବେଶୀ ସକ୍ରିୟ ଆଉ ସହଯୋଗୀ ଶିକ୍ଷଣ ପରିବେଶ ତିଆରି ହୋଇପାରିବ। ବାଃ, ଏଇଟା ସତରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏହି ଚିନ୍ତା ସହିତ ଆଜିର ଏହି ଗଭୀର ଅନୁଶୀଳନରେ ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ।